मोना प्रेम मोना प्रेमानंद प्रेम युक्त आनंद प्रेमानंद खुशी रे सज फुटा फूल को छिड़े आनी तार प्रत्येक पाखुड़ा को चिरी आनंद पाइबा मोर हूँ गोटाए हबी। नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि मु अविनाश महापात्र। दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार मंच नंदीघोष रे मंच होउछि प्रतिभावान व्यक्ति विशेष को जी समाज रे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसंती, निज पई किछि जागा अख्तियार करिसंती एवं निजर सेही प्रतिभा बल रे समाज को प्रभावित करिवार प्रयास मध्य करिसंती बा एक उदाहरण सृष्टि करिसंती। आमे सेमती व्यक्ति विशेष मानकू डाकी थाउ। सेही क्रम रे आज मध्य जड़े स्वतंत्र अतिथि आम सहित अच्छा तेबे आम गहणे जो अतिथि अच्छा से जड़े यात्रार दिग्गज कलाकार दीर्घ दशंधि धरी यात्रा सहित तांकर संपर्क तांकर प्रत्येकटी क्षण यात्रा सहित जड़ित जहाँ मन पड़े कोणार्क यात्रा अनुष्ठान चर्चित नाटक कौड़ी खेलर बापा चरित्र हेउ कि आज दिन में यात्रा सिंह बाहिनी रे एथु अंते कलिजुग शेष नाटकर भिन्न एक चरित्र तांकु यात्रा जगतर भीष्म बोली केही केही कहती एवं तांकु कहा जाए जॉलीवुडर सबुठारु स्पष्ट डायलॉग डेलीवरी पर्सन एवं एक कथा मध्य कहा जाए जे से सबुठारु ओल्डेस्ट एवं स्ट्रंगेस्ट आर्टिस्ट कारण आग धाड़ीर जॉलीवुड कलाकार बा यात्रा कलाकार ना आसिले आपणा छाए तांको ना आसी जाए आउ तांको जो संलापर उपस्थापना ये आपण को लोम टांकुरी दिए गोटे अनोखा अंदाज रे से तांकर अभिव्यक्ति को परिप्रकाश करती संलाप कहिबार शैली जीवंत आउ मंचरे तथा अधिक जीवंत लगे पाखरु देखिले आपणा छाए लोकों आखिरु लुह भी झरी पड़े सारा राति अनिद्रा हुई से दर्शकों को खुशीर खोराक बांटती दीर्घ वर्ष धरी यात्रा मंचरे निजर पतियारा जाहिर कर चली से व्यक्ति जनक तांको नाटकर संलाप सहित तांको व्यक्तिगत जीवन अनुभूति स्वप्न संभावना ये सब कथा विषय आज आम जाना चलतु स्वागत करवा यात्रा जगतर वरिष्ठ अभिनेता ब्रजबिहारी नायक ओरफ कुना बाबू को आपण को स्वागत अनेक अनेक अभिनंदन। नमस्कार जय जगन्नाथ नंदीघोष टीवी को स्वागत आ प्रणाम ओडिशा को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। समग्र ओडिशा रे आपणकर अनेक प्रशंसक शुभेच्छु जो मैंने आपको भल पाँच अच्छा प्राथमिक पर्यायर जितेबाला जड़े मंचरे जन को देखे आ टेलीविजन पर्दार जन को देखो से शुभेच्छु प्रशंसक मान कौन आप कहे एत वर्ष लंबा क्यारियर रे जो आप आज पहुँची कौन उपक्रम आरंभ करेंगे कौन कहबी सबु दर्शक बंधु मान को जय जगन्नाथ यात्रा दर्शक को मोर कहवा कथा कौन कि सेमानक आशीर्वाद से भल पाइबारू आज आम एत बाट उठीचु विशेषकर मो कथा कहूँ मु किसी जानी छोट छुआ कहले चले छोट छुआ अवस्था जाइए कलारे तेणु दर्शकों भल पाइबा आमको बंचाई रखी दर्शकों कहबू से प्रकार भल पाइबा दिंतु भल भल नाटक को देखंतु एतिक तो दर्शक मान कहवा कथा कौन कहवा को नाटक जो आप अनुभव कले जे मते लोक जानिले बा आपन को गोटे गोटे स्पॉटलाइट जेमती पड़े आपन को ऊपर पड़ला को नाटक थिला सेटा मते बेसी देला कौड़ी खेल कोणार्कर कौड़ी खेल नाटक चहल पड़थिला गाँ गाँ रे आज्ञा कोणार्कर से कौड़ी खेलर किसी संलाप एबे भी मन भितर गुंजरित हुए जम्मा मने नाई मोर अच्छा किंतु आपणकर जो वॉइस रही जो मॉड्युलेशन आपण करंती आपणकर मंच उपरे ये मध्य गोटे विधिबद्ध भाव में आपण गोटे शिक्षा लाभ कले ना हो गला से हो होची मु कौन करे मु निजे जानी पारे ना एटा सत कथा मु माने नवम दशम पाठ पढ़ुली तापर पलि आसिली जतार गोटे भल पाई पलि आसवा परे मु आसीची तो पाठ करिछि। अच्छा कौन केमती से टिके कहंतु आरंभटा केमती थिला यात्रा को प्रवेशटा केमती थिला प्रवेश थिला कौन माँ मरीगले मु छोट अवस्था 11 वर्ष होता तापर बापा आमर सन्यासी घरे बड़ भाई केवल रोते से आसती
ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚଗଲା ହେଇଯାଇଥିଲି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା? ଜଗତସିଂହପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଚଗଲା ଯାତ୍ରାର ହେଇଯାଇଥିଲି ମାଟି। ଆଉ ଭାଇ ବିଗିଡ଼ିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କେତେ ଭାଇ କେତେ ଭଉଣୀ? ଆମର 3 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ ସବା ଉପରେ ହେଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ତଳେ ଭାଇ ତା ତଳେ ଭଉଣୀ ତା ତଳେ ଭାଇ ତା ତଳେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସବା ସାନ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଗେଲାରେ ବଢ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୋ ବେଳକୁ ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ? ନାଇଁ 11 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମା ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 15-16 ବର୍ଷରେ ଆସିଛି। ନବମ ଦଶମ ନବମ ଦଶମରୁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇନି। ଆସିଛି ତ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସବୁ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ରହିଛି ମୁଁ ଆସିଛି ପାର୍ଟ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ କାଂସ ଅପେରା କାଂସ ଅପେରା। ତାପରେ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କଳା ନିକେତନ ଇଚ୍ଛାପୁର ତାପରେ ଆସିଲୁ ତ୍ରିନାଥରେ 12 ବର୍ଷ ରହିଲି। ତ୍ରିନାଥ ତ ବହୁତ ପରିଚୟ ଦେଲା ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଆସିଲି କୋଣାର୍କ ଗଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜେ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଅପେରା ସୋମନାଥ ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ତାକୁ ନିଭେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଟ୍? ନା 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 ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଲେଖାଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ସେ କଥା ବି କହିବେ ମାଲିକମାନେ ବି କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କରେ। ସେଟା ମୁଁ କିଛି କରେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ଶୁଣିବା କଥା ଯେ ଭଲ ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେନି। ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୋର ସବୁକିଛି। ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା କି? ହଁ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଏଇ ସିଂହବାହିନୀ ଅପେରାର ଏତୁଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ତାର ଗୋଟେ ସଂଳାପ ମୁଁ କହୁଛି। ବିଶୁ ମହାରଣା ଚରିତ୍ର ମୋର। ପୁଅ ଝିଅକୁ କାଳକ୍ରମ ବହୁତ କିଛି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଇଯିବା ପରେ ହଜିଯାଇ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାବେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଛି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଇଏ ସେଇ ପୁଅ ଆକୁ ଟେକି ନେଇଯାଇଛି କହିଛି ତା ହାତ ମାନେ ହାତଟା କାଟିଦେବା ମାନେ କରିଦେଇଛି। ତା ବାପା ଜଣେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସିଏ କେମିତି ବେଶୀ ଇଏ ହେବ ସେଥିଲାଗି ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି ତାକୁ ମାଗୁଛି ତା ଝିଅଟା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଝିଅଟା ଆଟାକ୍ କଲେ ଇଏ ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟା ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯାହା କହିବ ମାନିବ ଯାହା କହିବ ତାହେଲେ ଯଦି କରିବୁ ନା ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁଠୁ କହିଛି ସେ ସେଇଠୁ ସଂଳାପଟେ କହୁଛି ଭାବିଥିଲି ତମେ ମୋ କଟା ମୁଣ୍ଡ ମାଗିବ ସେଥିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ନଥିଲା ହେଲେ ତମେ ମୋ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି ମାଗିଦେଲ। ଏଇ ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ପେଟକୁ ମାରିଥିଲ ପିଠିକି ମାରିଥିଲ ହେଲେ ଏବେ ମୋ ଛାତିକି ମାରିଲ। ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାବୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଛାତି ଭିତରୁ କଲିଜାଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା ମଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି ମୋ ହାତରେ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରେଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ତ ଜୀବନର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଦରକାରରେ ଆସେ। ପରିସ୍ଥିତି କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା ସମୟ ବାଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମୟ ଯାଇଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦରକାରରେ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କରିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ସମାଜରେ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଅଛି ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଏମିତି ତ ଜଣେ ଏଇ ଜଣେ ଭିକାରୀ ସେମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନେଇ ଆସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକି ଆଖି ଆଗକୁ ଏମିତି ସେଇ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ମୁଁ ଚରିତ୍ରଟାକୁ କରିକି ଅନୁକରଣ ଦେଖନ୍ତି। କେବେ କାହାକୁ ସିନେମାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ସେମିତି କେବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ସେମିତି? ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଥରେ ଆମର ତ୍ରିନାଥରେ ହେଇଥିଲା ଖୋଜି ଆଣିଦେବି ସରଗ ଶଶୀ ସେ ନାଟକର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଟୁନା ସାର୍ଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେ ତାକୁ କରିଥିଲେ ଆମର ନାନା ପାଟେକରଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିବୀରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଫାଷ୍ଟ ବି ନାନା ପାଟେକର ବୋଲି ସହି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା। ମନେ ଅଛି ଟିକେ ସେ ଡାଇଲଗ୍? ହଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ସେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଥିଲା ସେ ଆସୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ସିଏ ଦେବ ଯେ ତମେ ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେକ ଦିନ ଇଚ୍ଛାଟା ବଳବତ୍ତର ଥିଲେ ବି ଟିକେ ପୁରୁଷ ଝାଡ଼ା କୋଡ଼ା ମୋର ମିଳିଯାଇଛି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ସଂସାର କରିବି ସଂସାର
ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ନାନା ପାଟକର ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର ଆହୁରି ଅନେକ କଳାକାର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଗୋଟେ ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପ ଦେବା ତାକୁ ଲମ୍ବେଇବା ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଶବ୍ଦରେ ହଜିବା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଉପରେ ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ କେବଳ ଚେହେରା ଆଉ ଦୀପଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରୁଥିଲେ ଖାଲି କଥା ଦୀପଦ କହିପାରୁଥିଲେ ଆସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କଥାଟା ଯାହାର ଠିକ୍ ହୁଏ ତାର ଅଭିନୟଟା ଠିକ୍ ହୁଏ କଥା ଠିକ୍ ନହେଲେ ଅଭିନୟ ଠିକ୍ ଆସିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ନଥିବ ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ସେମାନଙ୍କର ରହୁନି କ୍ରିୟା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଇଟାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଇଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମ ବେଳେ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥିଲା କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲାନି ଏଇଟା କର ଏଇଟା ଏମିତି କର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଉପର କଳାକାର ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଦେଉଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ ସିଏ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଗ୍ଲାମର ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ଲାମର ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାମର ବି ଗ୍ଲାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ପାର୍ଟି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଲିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ତରଫରୁ ହେଉଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଭୟ ତରଫରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ନହେଲେ XYZ କୁ ଡାକ ଇଏ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେ ତ କାହିଁକି ଲୋକ ହେବେନି ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ବହୁତ ଭୁଲ ସେଇଟା ସେଇଟା ହେଲେ କି ହେଇଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେଉଁଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବେ ସେଇ ଚାଲିଥିଲା କିଛି ଦିନ ନଙ୍ଗୁଳି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ ପୁଣି ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ପୁଣି ପୌରାଣିକ ପୁଣି ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟି କଲେଣି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାଟା କରିବା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି କରିବାକୁ ୟା ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଭାଣ୍ଡାମି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରଟା ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଇନ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଇନଟା ନ ଆସିବା ତ ଆମେ ମରୁଛୁ ଆଇନଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି କଳାକାରଙ୍କ ଦରମା ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ଫିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର କି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ମେଞ୍ଚେ ପାଉଛି ଜଣେ କେଞ୍ଚେ ପାଉଛି ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି କାହିଁକି ରହୁନି ସମାନତା କାହିଁକି ନାହିଁ ସମାନତା ରହିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ମାଲିକମାନେ କଳାକାର ନ ଚିହ୍ନିକିରି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି କଳାକାର ଚିହ୍ନିକି ଯଦି ପଇସା ଦେବେ ତାହେଲେ ଏତେଟା ହେବନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଏଟରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ପଇସା ଯାଉଛି ମିଡ଼ିଏଟର ଥ୍ରୁରେ ଯାଉଛି ମାଲିକମାନେ ବି ମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ସେମାନେ ନ ଜାଣିକିରି 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେଲାଣି କିଛି ସମାଧାନ କ'ଣ କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲା କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ନହେଲେ ବହୁତ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ଭୁଲ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଏବେ ବି ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ନେଇନି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଟରୁ ନେଇଥିଲି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ ତାପରେ ମୋର 46 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଦୁଇଟା ପାଟରୁ ସଂଘକୁ ରଖିଲେ ପାର୍ଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛି ସଂଘ କିଛି ଭଲ କାମ କରିନି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ରଖିଛୁ ସଂଘଟାକୁ ଆଉ କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଠିକ୍ ନାହୁଁ କେବଳ ଆମର ବହୁତ ପଇସା ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଖରେ ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଗଲୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆମେ ଅଛୁ ବଢ଼ିଆ କୁନା ବାବୁ ଏବେ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେବେ ଦିନ ବେଳା ଶୋଇବେ ସେଇ ଅନିଦ୍ରା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି
ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ହୁଏତ ସେୟା ହେଇଥିବେ। ତେବେ ପରିବାରର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ନା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ହଉ ହଉ ହେଲି ନାଇଁ ପରିବାରର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସେମିତି ମୁଁ ତ କିଛି ଯେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି? ଅନୁଭବ କରିନି। ନିଜର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କିଛି? ନା ମୋର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଲିଛି, ଅତୀତକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଏ, ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଲେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ଅତୀତ ଭଲ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି? ଅତୀତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ତବବାଦୀ ମଣିଷ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କମେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ବାଦ ଯଦି ପୁରା କାହାଣୀ ବସେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, କାହାଣୀଟାକୁ ଯଦି ବସାନ୍ତି କିଏ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସେମିତି କାହାଣୀ ବା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଘଟିଛି କି? କିଛି ଯାତ୍ରା ବା କିଛି ନାଟକ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିନି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାଳି କେଉଁଠି ପାଇଛନ୍ତି? ତାଳି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚରିତ୍ରରେ ପାଇଛି, ବହୁତ ଚରିତ୍ରରେ ପାଇଛି, ଭିଲିଆନରେ ପାଇଛି, ମାନେ ପାଇଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ଭିଲିଆନର ଗୋଟେ ସଂଳାପ କିଛି ମନେ ଅଛି? ଭିଲିଆନ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ମନେ ଅଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରେମ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଖୁସିରେ ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲକୁ ଛିଡ଼େଇ ଆଣି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଚିରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ହବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବୀ ସଂଳାପ ଥାଏ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧାରିତ ଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଟକକୁ। ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଯେ ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି, କାଳ୍ପନିକ ରହୁଛି ବି। ଆମେ ତ ବାସ୍ତବରେ ନାଟକରେ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ପ୍ରତିଛବିଟାକୁ ଆମେ ନାଇଁ, ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ସାମାଜିକ ଦିଗଟା ଗୌଣ ମନେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଗୁଣ ମନେ ହେଉଛି, କମି ଯାଉଛି ଟିକେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକର ସଂଳାପରୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ନାଟକ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ବା ସିନେମା ଏଇ ମନସ୍କ ହେବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାଟା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏବେ ଟିକେ ଏଇଠି ବି ଟିକେ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ବାହାରିକିରି ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସଜାଗ ଆସିଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁନି। ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର। ନା ଯାତ୍ରା, ନା ସିନେମା, ନା ଥିଏଟର, ନା ମେଲୋଡି, ନା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଯାତ୍ରା ଲେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତେ ଇଏ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଲାନି, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଖାଲି ଖାତା ଖତିଆନ ନାହିଁ। ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଠୁ କଳାକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ମାଲିକ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆ ଦେହରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ମନେ ହୁଏ ଆପଣ କେବେ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କେବେ କରିନି। କେହି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ନାଟକ କିମ୍ବା? ନା, ସେମିତି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର କେବେ ସେ ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ମୁଁ କେବଳ ଅଭିନୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା? ନା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିନି। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲେଖା ସେସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟଟା ମୋର। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼େ, କରେ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସାମୟିକ କଳାକାରମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କଥା ସତ କି? ଭୁଲ କଥା। ନୂଆ ପିଲା ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେବନି? ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେବନି? ମୁଁ ସପୋଜ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ରଟା କରିବି ନା, ଆଉ ମୁଁ ଗୁଣା 5ଟା ଚରିତ୍ର କରିବି କି? କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରାରେ ହିରୋ ହେବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ସେଇଟା ତ ଆମର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ସେ ଚରିତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାର୍ଟି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ସେମିତି ବି ହେଉଛି ଅନେକ। ହଁ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଛି କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି କଳାକାର ନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ କଳାକାରଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଟା ହବା ଠିକ୍ କି? ନା, ଭୁଲ।
ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼ ନା କଳାକାର ବଡ଼? କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼, କଳାକାର ବି ବଡ଼। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ, ତାପରେ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁନା ବାବୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ 2-4ଟା ଆମକୁ ସଂଳାପ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଶୁଣେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା, ଦର୍ଶକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟକର, ଏଇ ନାଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଳାଶଙ୍କର ନାଟକର ଗୋଟେ ସଂଳାପ କହୁଛି। ଭୋଳାଶଙ୍କରର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ପିଲା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଉଛି, ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ତମେ ବହୁତ ପାପ କଲ ନା, ତମେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ନା ତମେ କହିପାରୁଛ ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲି ନା, କେମିତି ନ କହିବି, ମୁଁ ବା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମୋ ପୁଅଟା ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ତମେ ତାକୁ ଗୋରୁକୁ ପିଟିଲା ଭଳି ପିଟି ଚାଲିଥାଅ, ଏମିତିକା ମା ତମେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସିନା ଖାଉଛି ପିଉଛି ଚାଲୁଛି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି ସବୁ ସେଇ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶରୀର ଇସାରାରେ କରୁଛି। ଭୂତର ଇସାରାରେ ଚାଲୁଥିବା ଜିଅନ୍ତା ଭୂତଟାଏ ମୁଁ। ଯେବେ ଭୂତର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ କାହାର କାନ୍ଦ ମୋ କାନ ପାଖରେ ବାଜୁଛି। ସେପଟେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଜଣେ ସରଳ ନିରୀହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷର ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯେଉଁ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଜଣେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ଅବସର କେବେ ଥାଏ? ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ହଉନି, ସେ ସମୟରେ ଅବସର ପରେ କ'ଣ କରିବ ସେ? ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ କବର ନବକଳାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଳାକୁ ଯେତେ ଯାହା ପଇସା ଥିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବନି। କୁହାଯାଏ ମଞ୍ଚ ନ ଚଢ଼ିଲେ ଜଲ୍ଦି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସତ? ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତ ମୋ କଥାଟା କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ମୋର ବୟସ ଲୋକ ବି ବହୁତ ରହିଗଲେଣି, ମୋତେ 60 ଟପିଗଲାଣି, ମୋ ବୟସ ଲୋକ ବି ରହିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାଲିଛି, ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ସିନେମା କରୁଛି ସିଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛି, ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି ଯାତ୍ରାକୁ କରୁଛି। କେବଳ ଟଙ୍କା ନା ସେଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଏଠି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟଟା ଅଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଛୁ କି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି କି? ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଗୋଟିଏ, ଏଇ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିକିରି 2005 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଳାକାରଙ୍କର ଆଜି ଛବି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଛବି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ବାହାରିଥିଲା, ଓରିଜିନାଲ ଫିଗର ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାର ମୋର ସେ ପୃଥିବୀ ଅପେରା ସୋମନାଥ ଅପେରା କରିକିରି ସେଇ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମାଟିରେ କଳାକାରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଜିତୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେଠି କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି। କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଜେଲରେ? ବୁଧବାର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲି, ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଆଇସି ରଖିଲେ ଥାନାରେ, ତାପରେ ଶନିବାର ପଠେଇଲେ, ଶନିବାର ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଲି, ବୁଧବାର ପୁଣି ଆସିଲେ। 8 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ ପାଇଁ। ମହାନ। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏତ କଥା ହେଲେ ସରିବନି, ଜଣେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସହିତ କଥା ହେଲେ ବହୁତ କଥା ହେବ, ସରିବନି। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି କେବଳ ରହିବ, ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ ଘଟଣା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆପଣ ସେ ଚରିତ୍ରରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସନ୍ତି ନା ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦାନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ ଚରିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼େ ସେଇ ଚରିତ୍ର, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେଇ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଗଲା ପରେ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ କରିଦେବା ପାଇଁ?
ନାଇଁ ଆଉ ମୋର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏ କଳାକାର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କଳାକାର ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କଳା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ଆମର। ସମସ୍ତେ ଆମର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ କେହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ରହିଥାଉ, ଏଇ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାଉ। ବଢ଼ିଆ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁନା ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରଜବିହାରୀ ନାୟକ କହିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ କୁନା ବାବୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସଫଳତା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ଠିକ୍ ଏଇଠି ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା।